سید سجاد علی شاہ اس وقت موجود ہوں کوہ نور نیوز ٹیم کے ساتھ ضلع کیماڑی کے اندر، اور ہمیشہ کی طرح کوہ نور نیوز ٹی وی جو ہے وہ عوام کی آواز حکام تک پہنچاتا ہے اور وہ مسائل لے کے اترتا ہے جو مسائل حل پذیر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوہ نور ان کی آواز بنتا ہے، عوام کی، شہریوں کی آواز بنتا ہے کوہ نور۔ اس بار بھی ہم اپنا پروگرام لے کے کراچی سے آئے ہیں، اور ہم اس وقت جو ایشو لے کے آئے ہیں وہ ایشو کہ کراچی کے اندر کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ منشیات فروش جو ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اس حد تک منشیات فروشی ہو چکی ہے کہ اب اسٹوڈنٹ بھی ہمارے محفوظ نہیں رہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم کوشش کرنے نکلے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر، اور اسٹریٹ کرائم جو اس کی جو وجہ بن رہا ہے وہ بھی یہ نشہ بن رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کے عادی لوگ جو ہیں وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پہلے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، اپنے ذاتی گھروں کے اندر نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے والدین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب وہ ان کا نشہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس بھی کام کر رہی ہے، دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری پاکستان رینجرز بھی جو ہے وہ منشیات کے خلاف جو ہے سرگرم ہے، اور باقاعدہ آئے دن جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں منشیات فروشوں کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو یہ چوریاں ہو رہی ہیں، دکانیں لٹ رہی ہیں، بازار لٹ رہے ہیں، لوگ لٹ رہے ہیں، شہری لٹ رہے ہیں، تو یہ منشیات کے عادی کرمنلز جو ہیں وہ آخر کیوں بنتے ہیں، اور کیوں ان کو منشیات ملتی ہے، اور کیوں یہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے آتے ہیں۔ ہمارا معمار، ہمارے مستقبل کا معمار، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ آج ہم نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم عوام میں چلتے ہیں۔ پولیس تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، آپ لوگوں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کیا نقصانات سہے ہیں اس وقت جو کرائم کی وارداتیں بڑھی ہوئی ہیں، اسٹریٹ کرائم کی واردات؟ پہلے اتنے چور آتے تھے، یہ دکانوں کے تالے ٹوٹتے تھے، ابھی کوئی ماشاءاللہ چور مور نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ موبائل چوری ہوتا تھا، وہ اللہ کا شکر ابھی کوئی چور مور نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ بہت سکون۔ امن و امان کی صورتحال ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جس طرح اس علاقے کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں گا، کیونکہ میں یہاں کا رہائشی ہوں، یہاں پر جو جرائم پیشہ افراد ہوا کرتے تھے، اور ایک پبلک اور پولیس کے درمیان جو گیپ تھا، کیونکہ اس سے قبل لوگ یہ ہوا کرتے تھے کہ لوگ تانے نہیں آیا کرتے تھے ایف آئی آر کے حوالے سے یا دیگر شکایات کے حوالے سے، کیونکہ عوام یہ سمجھتی تھی کہ ہم جاتے ہیں تانے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، پولیس اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی۔ پبلک میں جا کر جو ہے وہ میٹنگ ہیلڈز کیے اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ آپ کی پولیس اور عوام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے بعد جا کر اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ طور پر تانے آتے بھی ہیں یہاں پر۔ میں نے کئی بار جو ہے وہ شکایات جو درج کروائیں لیا، صرف یہاں پر جو ہے وہ آپ کا ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس علاقے کے اندر جو منشیات کے عادی افراد تھے جو نقصان پہنچا رہے تھے کمیونٹی کو، یہاں کے شہریوں کو، یہاں کی فیملیوں کو، اس وقت وہ منشیات کے استعمال میں کمی آئی ہے یا ان کی فروغ جاری ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ کچھ آپ ہمیں آگاہی دیں۔ جی، جس طرح یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ جو گڑھ ہوا کرتے تھے منشیات افراد کے، جو ہاٹ سپاٹ ایریاز سے، اور ان علاقوں کو جو ہے وہ وہاں سے کلیئر کرایا۔ اب الحمدللہ جو یہ علاقہ جو خوف کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، اب وہ والی کیفیت یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ رات کو سحری تک بھی یہاں پر باہر ہوتے ہیں، اور کسی بھی وقت اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ جو بائک سنیچنگ کی جو واردات کراچی کے دیگر ایریاز میں تھی، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تانے کی جو جا کر ایف آئی آر کو بھی درج کرے تو اس قدر، یا میں سمجھتا ہوں کہ زیرو کے ریشیو سے جو ہے وہ یہاں پر بائک سنیچنگ ہوئے، اور اس کی کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس جاتا ہے، ان کی ٹیم کی وجہ سے یہ تمام تر کارروائی جو ہے وہ انہوں نے روک کے رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا اس وقت ایک میرے ساتھ نوجوان تھے جو گفتگو کر رہے تھے، اور پولیس کی کارکردگی سے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ پولیس اور پبلک کے درمیان کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے علاقوں کے اندر، اور یہی چیز پازیٹیو ہے۔ اگر
पुलिस और पब्लिक के दरमियान रिश्ता मजबूत हो जाए तो क्रिमिनल जरूरत नहीं कर सकता अपनी कार्रवाई करने की। क्रिमिनल के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और स्ट्रीट क्राइम का जिन जो काबू में आ सकता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर जहां हम खड़े हैं इस वक्त, कराची शहर का ये बड़ा ज़िला है, ज़िला केमाड़ी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हुदूद भी लगती है एक थाने की। वो उस हुदूद के अंदर जो है वो यहाँ के कारोबारी लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के कुछ शहरियों से गुफ्तगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये मार्केट आए हुए हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि आप इस वक्त जो है वो बेखौफ होकर यहाँ आए हुए हैं मार्केट में, तो स्ट्रीट क्राइम जो हो रहे हैं, बढ़ती हुई वारदातें जो हो रही हैं, उस हवाले से आप इस इलाके के रहायशी हैं, आप यहाँ मार्केट में आए तो आपको क्या इत्मीनान है कि कोई वारदात नहीं होगी और स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा चुका है और मंशियात के आदी नौजवान जो है वो अब कम हो गए हैं और डिस्टर्बेंट ख़त्म हो गई है फैमिलीज़ की। हम इनसे पूछेंगे, ये एक फैमिली मेम्बर हैं किसी फैमिली के, तो लाजमी इनको अंदाज़ा होगा कि मुनशियात फरोशी और मुनशियात का इस्तेमाल किस कदर नुकसानदेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसा जनाब आपने कहा कि मंशियात और हर इलाके में हर जगह पे ये मंशियात और जराइम पेशा अफराद हर जगह सरगर्दा रहते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। केमाड़ी में भी इससे पहले इतवारों में जब MQM का दौर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट के क्रिमिनल यहाँ पे होते थे, गैंगवार भी यहाँ आए, बहुत लूटमार हुए केमाड़ी में। मुझे ये बताइए कि पुलिस तो अपना ड्यूटी कर रही होती है, अपने फ़राइज़ पूरे कर रही होती है, ये मुनशियात के आदी लोग जो होते हैं ये मुनशियात कहाँ से लेते हैं और किस तरह इनको आराम से मिल जाती है और क्यों ये फिर क्रिमिनल बनते हैं? इस तरह है कि ये जगह जगह पे इनके अपने पॉइंट्स से इन्होंने बनाए हुए हैं। ये कहीं न कहीं से बाहर से स्मगलिंग करके भी लाते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अलग अलग पॉइंट्स पे बना के रखी हुई अपने पास स्टॉक रख के वो बेचते हैं। केमाड़ी में बेतहाशा सबको पता है कि यहाँ पे क्रिमिनल माफिया, बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया था हमारे जो और इलाके में मुअज़्ज़िन के भरपूर 2-3 दफ़ा एहतजाज के बावजूद जगह जगह पे भी हमारे कुछ टाइम पहले हमने देखा था, 2-3 दिन पहले SHO साहब ने एक रेड मारी थी और वहाँ से भारी मिकदार में गुटखा माफिया और हेरोइन माफिया को अरेस्ट भी किया था और उनसे भारी मिकदार में हेरोइन और गुटखा बरामद किया था। आपने सुना ये जो एक शहरी थे हमारे साथ, उनकी गुफ्तगू। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद शहरी जो हैं वो आया पुलिस की काविशों से इत्मीनान बख्श अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं और वो क्या बताते हैं हमें कि मुनशियात की रोकथाम में जो है पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है और ये जो स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हुआ है इसके ऊपर कितना काबू पाया जा सका है। मार्केटें खुली हुई हैं और इस वक्त लोग जोक दर जोक मार्केटों में आ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है लोग बेखौफ होंगे तो वो मार्केट में आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह नशे की आदी होती जा रही है और नुकसानात हो रहे हैं उसके, और पुलिस जो है वो बाकायदा इसके ऊपर काम कर रही है, दीगर इदारे भी कर रहे हैं, रेंजर्स भी काम कर रही है। तो इलाका मकीन है, ज़ाहिर है ये बेहतर जानते हैं कि हमने अपने इलाके में किस हद तक अमन व अमान देख लिया है, मुनशियात की रोकथाम देख ली है, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम देख ली है, तो कारोबारी लोग भी हैं इसके अंदर, मुकामी लोग भी हैं, तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग आए और इलाके में घूमे और हमारे इलाके के जो ना हाल में गौर कर रहे हैं। ये हमारे जो इलाके में था मनशियात का और चोरी का, ये समझो गढ़ था। जब से ये SP साहब आए हैं, हमारे SHO साहब आसिफ जंजवा साहब। कौन है आपके SP साहब? SP साहब हमारे जो है ना कैप्टन फैज़ान साहब जो अभी नया है, माशाल्लाह इसने बड़ा ज़बरदस्त वो किया है। SHO साहब को भी वो किया है कि भाई इस इलाके में जो मनशियात है इसको आपको फुल छूट दी है कि आप इस पे जो है ना काम करें। यहाँ के माशाल्लाह इसके पुलिस जो लड़के हैं जो सफाई है उनके साथ जो सब इंस्पेक्टर है माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त। नहीं तो अब आपको यहाँ ये इत्मीनान है कि यहाँ क्राइम रेट कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। पहले तो ऐसा था कि हर गली में ये मनशियात और ये चोरी डकैती, माशाल्लाह अभी तो रात को मैं जब हम लोग यहाँ से निकलते दुकानों से तो दुकान में भी डकैतियाँ पड़ती थी, लेकिन अब जब अंदर जाते हैं देखते हैं तो हर गली रोड के बाहर जो है ना नाका लगा हुआ होता है, हमारे पुलिस भाई हमारे मौजूद होते हैं, तलाशी लेते, जिसको थोड़ा सा शक हो जाता है तो उसको तलाशी भी लोग जो मार्केट में आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रहे हैं, बड़ी मार्केट है ये यहाँ की, तो लोगों को इत्मीनान है और आप दुकानदारों को भी इत्मीनान है कि अब काफ़ी जो है वो पुलिस ने यहाँ कारकर्दगी दिखाई है और बेहतर माहौल चल रहा है, आप लोग अमन व अमान के साथ काम कर रहे हैं। वरना आए दिन जो है वो कराची शहर के अंदर जो है वो डकैत लोगों को मार के चले आते हैं, जान भी जाती है, माल भी जाता है। यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल आपकी बात हकीकत है। पहले ये 9-10 बजे ये मार्केट बंद हो जाती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे जो तो ये रात को 12-1 बजे समझो कि 2:30-3 बजे तक ये शहरी तक खुला रहते हैं, लेकिन खौफ नहीं है, कोई वो डकैती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बंदे जो है ना घूम रहे पुलिस वाले
बाकायदा यहाँ पे राउंड हो रहा है। इलाके में मुंशियात फरोशों से निजात पाने के लिए पुलिस ने अपना काम किया, जो लोग यहाँ के हमें बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हम ज़ाहिर बीच बाज़ार में मौजूद हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, लोग अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। यहाँ और भी शहरी मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस तरह ही हमने आगे और भी इलाकों में जाना है ताकि हमें पता रहे कि स्ट्रीट क्राइम पे जो है कितना काबू पाया गया है और कौन लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इस टाइम डकैतों का, चोरों का और मतलब है कि मनशियात तक जो है ना ख़ात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डर कोई खौफ नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ पे जो ताले टूट रहे थे दुकानों के, जो नुकसान हो रहा था कारोबारी लोगों को, और जो यहाँ के रिहायशी फैमिलियों के साथ निकलते हुए घबरा रहे थे, आज वो अमन अमान के साथ निकल रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना बिल्कुल अमान के साथ निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे, हमारे साथ रहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि केमाड़ी ज़िले में हम मौजूद हैं, इस वक्त बड़ी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। क्या मुंशियात फरोशी पे काबू पाया गया है? क्या स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में आ गया है और ये मुतमईन है? आइए हम इस शहरी से गुफ्तगू करते हैं, बताएंगे हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। मंशियात के बारे में तो ये है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब काफ़ी कंट्रोल है। और यहाँ स्ट्रीट क्राइम का तो इशू अल्लाह का शुक्र है नहीं है। पहले यहाँ बहुत था, बसों में लूट लेते थे, बहुत सारे मामलात होते थे, स्नैचिंग हो जाती थी, लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है केमाड़ी ज़िले में काफ़ी बेहतर है। आप पुलिस कारकर्दगी से मुतमईन है? आपकी बात कारकर्दगी माशाल्लाह से बहुत बेहतर है और यहाँ पर माशाल्लाह से SHO हैं, सारा अमला है, ये सारे बहुत कोऑपरेटिव है। और रेंजर्स जब यहाँ आती है तो रेंजर्स भी अपने काम कर रही होती है, अपनी ड्यूटी कर रही होती है, आप मुतमईन है? बिल्कुल, रेंजर से भी बिल्कुल मुतमईन है और सारे बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है। बट ये कि सब जगह बिक रही है, सब जगह बिक रही है, सब जगह बिक रही है, बिकती है, लेकिन ये कि अब कम हो गई है। कम हो गई है यानी आप देखें ना, आपने खुद, अगर आप कहेंगे बिल्कुल जीरो हो गई है तो वो जीरो नहीं है। जीरो को तो मैं भी लेके नहीं खड़ा। मैं यही तो, इसी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कॉन्शियस होके कि यूथ हमारी तबाह हो रही है, यूथ हमारी जो आगे पाकिस्तान के मेहमान बिल्कुल सस्ता नशा है। आप चले जाएं कहीं भी, आपको 200-300 रुपए में पुड़िया मिल जाती है, लोग लेकर। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कहीं भी बैठकर पी लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एहतमाम करना है, कहीं भी बैठकर पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये 50 रुपए की पुड़िया कहाँ से आती है? बस ये सब जगह मिल रही होती है भाई, जो ले रहे ये जो होते हैं उनको सब जगहों का पता है। जो लोग भी पी रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, इसका मतलब है इलाकाई लेवल पे उनको दस्तयाब होती है ना? हो सकता है, लेकिन ये कि अब कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही ये नहीं पता। लेकिन ये कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे ज़िले में केमाड़ी में पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गई है। अब बेहतर हो गई। आपने सुना, अब ये शहरी हैं, इनका कहना है कि अब बेहतर हो गए मामला और पुलिस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं यहाँ पे इस इलाके के अंदर। हमें रेंजर्स भी हमारी काम कर रही है और मुस्तकिल बुनियाद पे काम कर रही है मुंशियात के ख़िलाफ़। तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम आए हैं यहाँ मार्केट में, एक दुकानदार हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्राइम की सूरत हाल क्या है और मुंशियात फरोशी से शिकार हुए हुए लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं, तो क्या इनके साथ भी कोई इत्तेफाक हुआ है या ये मुतमईन है कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पुलिस एहलकारों से कि इलाके के अंदर अमन अमान हो चुका है, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया गया? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक़ जैक्सन मार्केट केमाड़ी से है और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस की काविशों से इस वक्त क्राइम पर और मंशियात पर मुकम्मल कंट्रोल है और ज़्यादातर यहाँ के नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब में, क्रिकेट वगैरह की तरफ हैं। वो कोई किसी किस्म की यहाँ पर क्राइम के हवाले से कोई ऐसे मामला फ़िल वक्त नहीं है। आपके इलाके में कहीं पे भी कोई मुंशियात फरोशी का काम नहीं हो रहा और मुंशियात के आदी अफराद नहीं है? नहीं, कहीं पर मकसद कहने का ये है कि 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 75% इस पर सिंध पुलिस ने अपनी काविशों से काफ़ी कंट्रोल किया, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और मुंशियात के आदी अफराद जो हैं वो अब वारदातें करने के बजाय वो अब काम की तरफ आ गए हैं और उनको जो है उनका इलाज भी करवा रहे हैं। क्या पुलिस वाले या लोग करा रहे हैं, कोई समाजी इदारे करा रहे हैं, वेलफेयर के लोग करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? इसमें मेन किरदार जो है हमारा एदी साहब का है, जो फैसल एदी हैं इस वक्त। वो सोराबकोट में जो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है जहाँ मंशियात के आदी अफराद को मुकम्मल उनका इलाज करवाया जा रहा है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि दोबारा वो इस नशे से और इस आदत से दूर हो जाएं। सुना आपने, जैसा कि इन्होंने कहा कि ईदी साहब का जिक्र किया, फैसल ईदी साहब का सलाम पेश करता हूँ उनको। और हमने ज़ाहिर ताज़ियत भी की थी उनकी वालदा के इंतकाल पे और बड़ी अच्छी उनकी काविशें रही हैं लोगों का इलाज करने के लिए। मुंशियात के आदी अफराद का जब तक इलाज नहीं होगा वो प्रॉपर वे पे ठीक नहीं हो सकते और उनका कोई हल नहीं होता। हमने यहाँ इस इलाके में ऐसा भी देखा है, कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ मुंशियात के आदी अफराद ने अपने वालिदैन पे हाथ उठाया, उनसे ख़र्चा मांगा, उनको मारा,
बदतमीज़ी की, अपने घरों के बर्तन, अपने घरों की चीज़ें बेची। बड़ा अफसोस होता है कि तमाम चीज़ें देख के हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। और हम भी यही कहेंगे तमाम इलाका मकीनों से कि अपने अपने घरों के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं कराची की मार्केट के अंदर और कंटिन्यू हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने शहरियों से मुखातिब हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, हमें बताएं, हमें आगाही दें कि स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है आपके इलाकों में, मुंशियात फरोशों की क्या सूरत हाल है, मुंशियात के आदी अफराद जो हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, चोर डकैत बन रहे हैं, उनको किस तरह रोकना है। और अपने लोगों से अपील भी साथ साथ हम करते जा रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, अपने बच्चों की गैदरिंग को चेक करते रहें वक्फे वक्फे से। कराची शहर के अंदर आप बड़ी मार्केट के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे थे, जो ताले तोड़े जा रहे थे, जो जराइम पेशा अफराद जो नशे के आदी हैं, मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे और मंशियात सरेआम बिक रही थी, उन चीज़ों पे कुछ काबू पाया गया, कुछ काम हुआ उस हवाले से? नहीं, काफ़ी हद तक उस पर काम हुआ है उसके ऊपर। यानी कि आप ये मामला यहाँ नहीं है? हाँ, काफ़ी हद तक नहीं है। आप 0% मुंशियात फरोशी ख़त्म? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। मुंशियात के आदी अफराद यहाँ नज़र नहीं आते? अभी बहुत कम नज़र आते हैं, जो बिल्कुल ज़्यादा जो लड़के हो। आप भी ऐसा ही कुछ कहेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। मुंशियात फरोशी नहीं हो रही? नहीं होती है पर छुप छुप के, पर सरेआम नहीं हो रही अब। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, आपने सुना, और हम बिल्कुल आवाम की आवाज़ हुक्काम तक पहुँचाने के लिए कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा काविशें रही हैं। मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है इस वक्त। हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसको प्रोग्राम को हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ मज़ीद इस वक्त शहरी मौजूद हैं और मुस्तकिल हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर वही बात करूँगा कि बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मंशियात के आदी अफराद जो नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे लोगों को, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, मुंशियात का बेकाबू जिन जो है वो घरों तक पहुँच गया है, नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है, हमारे एजुकेशन के अंदर फ़र्क पड़ रहा है, हमारे तलबा और तालिबात पे फ़र्क पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि लोग अपने घरों में भी चेक एंड बैलेंस रखें, स्टूडेंट बच्चों का ख्याल रखें, अपने जो नस्ल हमारी आगे बढ़ के कल पाकिस्तान के मेमार बनना है उनका ख्याल रखा जाए। क्राइम की वारदातें जो भी बढ़ी हैं कराची के अंदर, जिस भी अफसर से बात की है हमने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिन भी अफसरान से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यही था कि कराची शहर के अंदर जो वारदातें अचानक बढ़ी उसके अंदर बड़ा काम जो है वो मुंशियात के इस्तेमाल का है, मुंशियात फरोशी का है। मुंशियात के आदी अफराद जो हैं, जब उनको मुंशियात नहीं मिलती तो वो क्राइम करते हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती हैं और वो अपना नशा पूरा करते हैं। इस हवाले से पुलिस और रेंजर्स भी मुस्तकिल अपना काम कर रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आया आपके इलाके में क्या काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम रऊफ़ खान है और मैं इस इलाके में तकरीबन पैदाइश भी यहाँ के और रिहाइश भी यहाँ की है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट का काम करते, तो हमारी जो जैक्सन थाने का SHO साहब है और हमारे चौकी इंचार्ज साहब बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। इस तरह का कोई शोर शराब आता है रेस्टोरेंट में होता रहता है, शराबी आता है, कोई इस तरह मसला होता है तो फ़ौरन हमारे जो सिक्योरिटी पुलिस तो काम कर रही है। मुझे ये बताएं कि आपके इलाके के अंदर चोरी चकारी मुंशियात फरोशी ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही? सर पहले कुछ अरसा पहले थे, अभी माशाल्लाह बहुत सुकून है। ये ताले वगैरह, ये जो बाइकें छीन होती थी, ये भी बहुत कंट्रोल हुआ। पुलिस आपके साथ ताउन करती है, हर लिहाज से आपके बुलाने पे आती है? जी सर बिल्कुल आती है। पुलिस को अगर हम बुलाते तो हमारे पास आते हैं, हमारा बात सुनते। 15 की कारकर्दगी भी बिल्कुल ऐसा ही सर बेस्ट है। पुलिस के साथ साथ हमारे रेंजर्स के लोग भी काम कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मुंशियात फरोशों को, वो भी आप उनसे मुतमईन है सबकी कारकर्दगी? सर हम लोग बिल्कुल मुतमईन हैं। बहुत मुतमईन। फ़र्क पड़ा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में? फ़र्क तो माशाल्लाह बहुत बड़ा। जिस एरिया में आप लोग खड़े, हम लोग केमाड़ी का है, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सुकून है। बहुत सुकून है। नाज़रीन, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। अभी भी जो है वो वारदातों का सिलसिला जारी है और मुंशियात के आदी अफराद आप लोगों को तंग कर रहे हैं या कोई भत्ते का सिलसिला है, कोई मामला हैं, तो बताइए। सर पुलिस की कोशिशों की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिन काबू में है। बिल्कुल पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन आप एक आम आदमी की हैसियत से बताएं कि आपके इलाके के अंदर ओवरऑल जो है वो पोजीशन कैसी है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? इंशाल्लाह सर अब तो बहुत ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है। और मुंशियात जो है वो उसके आदी अफराद जो हैं उनको इलाज के लिए कौन लेके जाता है यहाँ से, कुछ अंदाज़ा है आपको? इलाज के लिए सर ये मैंने कभी नहीं देखी सर किसी को, साफ बात है यहाँ से किसी को लेकर कोई नहीं आता, कोई मदद नहीं करता। सर मैं बताता हूँ, हाँ जी बिल्कुल। इस तरह हुआ कि पिछले दिनों पे यहाँ पे मतलब है कि
ذہنی توازن خراب تھی, عورت آئی ہوئی تھی نا, تو ہم نے 15 پہ اطلاع کیا, فوراً ان کی ٹیم آ گئی ماشاءاللہ. جو ہمارے جیکسن پولیس ہے, ہمارے چوکی انچارج ہیں, انہوں نے ٹیم بھیجا اور انہوں نے ساتھ عیدی کو لے کے آیا, اس کو مطلب طریقے سے اس کو ہاسپٹل جو عیدی کا ہے وہاں روانہ کر دیا. ایک دفعہ پھر فیصل عیدی صاحب کا ذکر آیا. سر آتے ہیں, ہم ان کی خدمات کو پاکستان میں اور خاص کر کراچی کے اندر سلوٹ پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہمیشہ امید رکھیں گے کہ وہ اسی طرح اپنی ایفرٹس جاری رکھیں گے اور عوام کو اسی طرح پاکستان میں فائدہ ہوتا رہے گا ان کے کاموں سے. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کھڑے ہوئے پہلے سے, دوبارہ ان سے گفتگو کریں گے. آپ بتائیں مجھے کہ آپ جو یہ تمام چیزوں سے مطمئن ہوئے ہیں, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ منشیات سے بچے؟ بالکل چاہتے ہیں سر, ہر کسی کی یہ خواہش ہے. اس کے لیے آپ اپنے گھروں میں کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ سر یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی یہ تو سر تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جب آپ اپنے گھر میں تربیت کریں. اپنے بچے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھنے بھی جاتے ہیں یا باہر کھیلنے بھی جاتے ہیں, کس طرح آپ ان پہ نظر رکھتے ہیں؟ نگرانی کرتے ہیں سر ان کی, ٹھیک ہے, کہ منشیات پہ نہ لگے, کوئی الٹے پلٹے کاموں میں. کیا آپ ان کو کچھ نصیحت بھی کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر؟ ان کی یہ ہے کہ سر ان کو نصیحت کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور بقیہ الحمدللہ جو ہے سر اسکول جو بچے جاتے ہیں تو وہ منشیات سے دور رہتے ہیں سر. اسکول میں اساتذہ ان کی تربیت کرتے ہیں, مدرسے میں جو ہے جو عالم ہوتے ہیں وہ مفتی ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, وہ ان کی تربیت کرتے ہیں, اور گھر میں والدین کا. پھر بھی منشیات کا زہر جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں, نوجوان نسل خاص طور پہ متاثر ہو رہی ہے. آپ سب لوگوں سے میرا یہی سوال ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ بالکل نظر رکھیں اور رپورٹ کریں, بتائیں اگر ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں, آپ کے لیے آئیں. کوہ نور ہمیشہ عوام کے لیے آتا ہے. بالکل سر, انشاءاللہ اس چیز پہ ہم فوکس رکھیں گے اور باضابطہ طور پر سر اس کی نگرانی کریں گے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا سر, جو میں سب پیرنٹس سے میرے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اور جن کے ساتھ اس کا بیٹھے گا ان پر نظر رکھے, تاکہ وہ میں خود بھی ایک باپ ہوں, تو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, آیا یہ نشئی تو نہیں ہے یا کوئی پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اور نشہ تو نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اپنے پیرنٹس کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا بیٹا کس کے ساتھ ہے. بہت اچھی بات کی ہے, ہمارے ساتھ یہ شہری موجود تھے انہوں نے, اور واقعی یہ ایک بڑا پیغام ہے جو جانا چاہیے عام عوام تک کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں, نظر خود رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ قابو پانے کے لیے جو ہے وہ پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ کام کریں اور منشیات فروشوں کو گرفتار کریں, یہ ان کی ڈیوٹی ہے, وہ کرتے رہیں گے. لیکن انفرادی طور پہ ہر فیملی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو اسٹریٹ کرمنل نہ بنائیں, ان کو منشیات کا عادی نہ بنائیں. اور بہت اچھا لگا, اور اسی طرح مزید بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, ہم بات کریں گے. منشیات کے عادی افراد جو ہیں انہوں نے کرائم کی بڑی وارداتیں کی کراچی کے اندر, اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہو گیا. تو آپ کے علاقے کے اندر کیا پوزیشن ہے اور پولیس جو ہے وہ کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کمی آئی ہے؟ جی بالکل, یہ کماڑی سی فوڈ مارکیٹ ہے اور بہت سیکیور ہے, اور یہاں پہ ایسی کوئی شہر میں تو جگہ جگہ واردات ہو رہے, ہم نیوز دیکھ رہے, لیکن یہاں پہ فی الحال ایسی کوئی واردات ڈکیتی کی یا چوری کی یا ایسے کوئی اور واردات نہ دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کل واردات اور پھر آپ یہ کہیں کہ یار واردات ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ برا ہو گیا اور ہم تو پریشان ہو رہے ہیں. آج آپ کی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بالکل امن ہو گیا ہے, یہاں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کرمنلز پہ پولیس نے قابو پا لیا. جس سی فوڈ مارکیٹ میں آپ کھڑے, یہ آج سے نہیں ہے, کافی پرانا. آپ رہائشی بھی یہیں کے؟ میں یہ کماڑی سی فوڈ میں ہوتا ہوں, یہیں کے رہائشی بھی جی یہی کہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ بالکل فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. آپ مطمئن ہیں یہاں پوری تمام چیزوں سے اور اپنی سیکورٹی سے, اپنے ہر چیز سے مطمئن ہے کہ فیملی آپ کی کھلے عام جاتی آتی ہے, شاپنگ کرتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ بالکل آتی رہتی ہے, ابھی بھی فیملیز موجود ہے. مچھلی مارکیٹ میں موجود ہیں ہم ضلع کے ماڑی کی, جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں, مچھلی کو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو یہاں بھی شہری موجود ہیں, یہاں کے علاقائی لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اسٹریٹ کرائم کا جو جن پورے کراچی کو قابو کیے ہوئے لوگ اپنے جان مال سے بھی جا رہے ہیں. اور وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ افسرانے والا کہنا ہے کہ منشیات کا استعمال نوجوان نسل کو غلط رستوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اسٹریٹ کرائم کی یہاں پوزیشن کیا ہے, اور آیا کہ منشیات کے حوالے سے لوگ ان کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے, یا منشیات کے لوگ عادی افراد جو ہیں وہ ان کے ساتھ کرمنل ایکٹیویٹیز یہاں شہریوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بات کرتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ تو سر الحمدللہ بہت زیادہ سکون ہے. یہاں پہ ایسا کوئی منشیات کے معاملات میں اور جو ڈکیتی وغیرہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے.
स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल बंद हो चुका है? यहाँ पे तकरीबन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे दुकानदार है, छीना झपटी की वारदातें यहाँ पे ऐसा कोई वारदात नहीं। यहाँ फैमिली आती हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैमिली वो फैमिलियों को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। अमन अमान है सारा? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस काम जो कर रही है उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। हमारे साथ और भी शहरी हैं, हम बात करेंगे उनसे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम गुफ्तगू करेंगे उनसे कि आया वो स्ट्रीट क्राइम और मुंशियात के लिए क्या बोलते हैं, क्या नौजवान नस्ल तबाह हो रही है तो उसको बचाने का कोई रास्ता है, इनसे पूछते हैं। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइए। बस नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये इलाका बहुत पुरअमन इलाका है, फूड स्ट्रीट का। यहाँ पर बड़े बड़े VIP माशाअल्लाह फैमिलीज़ वगैरह आते हैं, कोई ऐसा मतलब कोई वाक़या नहीं हुआ। मुंशियात के आदि अफराद के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे? बस उनके लिए यही है कि उनका साथ देना चाहिए वालिदैन को, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी ये अल्लाह की तरफ से एक मौका होता है कि में कुछ NGOs या कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि इनको इलाज के लिए बुलाया जाए और इनको जो है सही रास्ते पर लगाया जाए? नहीं, अगर NGOs में ये जो मतलब ये नशे के हालत में मुब्तला होते हैं ना, तो ये NGOs वगैरह, हदीस सेंटर्स वगैरह ये कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उस इंसान को अल्लाह का दीन के साथ जोड़ दिया जाए ना, और तौबा कर लेवे कि या अल्लाह ताला हमारी तौबा, हमसे जो ख़ता हुई है हमें माफ़ कर दो, लेकिन तौबा पक्का और सच्चा होना चाहिए। ऐसे लोग मौजूद हैं शहर में, हमें रिपोर्ट्स होते हैं कि वो जवान बच्चे जो मुंशियात के आदी हो चुके हैं वो अपने वालिदैन पे हाथ उठाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये एक मतलब ये है कि बस इनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए दीनी तरीक़े का, जिसमें इनको तालीम और अल्लाह का खौफ इनके दिलों में जब बैठ जाते हैं ना। अब ये अगर देखो ये जेलों में बेचते हैं नशे वालों को, या उनका दूसरा कोई भी होता है, तो इनके लिए उस्तादों की ज़रूरत है जो इनको अच्छी तरीके से तालीम देवे, इनको इसके नुकसानात से बचावे और उनके वालिदैन से भी राब्ते में रहे। कुछ शहरी यहाँ पे जो है वो खाना खा रहे हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और खाना एंजॉय करते हुए उन्हें हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए पहले माजरत चाहते हैं। और प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है कोहिनूर की तरफ से, हम यहाँ आए हुए हैं ज़िला केमाड़ी के अंदर, और आप भी यंग यूथ हैं। हम चाहते हैं कि यंग यूथ जो है वो नशे की लत से बाहर आए ताकि वो क्राइम ना करे, जराइम ना करे और एक अच्छा शहरी बन के रहे। तो इस सिलसिले में हम आपसे पूछेंगे कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ी हुई हैं, लोग जान और माल से जा रहे हैं, मुंशियात के आदी अफराद जो है वो जराइम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा यही कहना है कि सबसे पहले जो मंशियात जिस जगह से आ रही है ना, वहाँ पर रोकना चाहिए। खुलेआम आप देखें दाना आ रहा है, खुलेआम आइस आ रही है, खुलेआम चर्स आ रही है, सारा माल आ रहा है, कोई वहाँ पे पकड़ दकड़ नहीं है, खुलेआम माल कराची में आ रहा है, इजीली अवेल हो रहा है, लोगों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है ना, हमारी फोर्सेस इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, हम इसी। लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस जो है इस टास्क पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हमारे पास इत्तलात हैं। आपके इलाके में क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा है कि ये चीज़ों पर काबू पाया जा रहा है? सर मेरी नज़र में तो नहीं हो रहा, मैंने जहाँ तक देखा है मैं। और वहाँ पे जो है वो दीगर ऐसे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वहाँ स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ भी इस लत के अंदर जो है वो मुब्तला हो चुकी हैं। कराची शहर का पोश इलाका कहलाता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। आप मुझे बताएं कि आपने वहाँ क्या देखा कि नौजवान नस्ल जो है किस तरफ जा रही है? बिल्कुल, मैंने अपने मतलब आंखों से देखा है लाइव, मतलब बेंगलोर वाली अवाम आइस के नशे कर रही है, बाहर मतलब जो कैफ़े वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर चर्च चल रही है खुलेआम, रेस्टोरेंट्स के बाहर जो सिटिंग्स है वहाँ पे चर्च चल रही है खुलेआम, मतलब DH बदर कमर्शियल का इलाका जो है वो PS दरख्शां की हदूद में आता है। ऐसे ही दरख्शा थाने लगता है, दरख्शा थाना लगता है, तो वहाँ पुलिस जो है इस मामले में काम नहीं करती। पुलिस करती है अपना काम, लेकिन वो आवाम है, आपको पता है आवाम तो फिर हीरो है ना, आपको पता है कराची में हर बंदा एक हीरो बना हुआ है। तो मुंशियात फरोश वहाँ पे जो है उनको सेफ पनाहगाहें कैसे मिल रही हैं? सर इजीली अवेल हो जाती है, आपकी ये बैकवर्ड एरिया से श्री जिना हो गया या और पीछे चले जाएं, वहाँ से इजीली अवेल मिल जाती है, बंदे जाते हैं ले आते हैं। आप यंगर्स को क्या पैगाम देंगे इस लत से बचने? मैं यही कहूँगा कि भाई नशे ना करो, वरना आपकी बर्बादी और कुछ भी नहीं है। जो नशा बेच रहा है वो तो अपना पैसा कमा रहा है ना, आप अपने आप को देखो, आपकी सेहत भी ख़राब होगी, आप नशे करके पड़े हो, क्या फ़ायदा? आप क्या कहेंगे बेटा, आप क्या कहेंगे कि नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दें? बिल्कुल इस तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नौजवान नस्ल की तबाही है डायरेक्टली, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बजाय इसके कि नशा करें, कोई इस तरह की गलत लत में पड़ें, इंसान को दीनी मामलात की तरफ आना चाहिए, ना कि ये नशा चरस और ये आइस का नशा बिल्कुल गलत काम है, मेरे ख्याल में इंतहाई गलत काम है। किसी अच्छी फैमिली के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ है, यंग है, एक और भी बैठे हुए हैं इनके दोस्त जो खाने में मसरूफ़ हैं।
میں یہ یہاں کراچی میں لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے گھر آئے ہوئے ہیں جن سے ہم نے گفتگو کی ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں بھائی لاہور میں بھی کیا منشیات کا معاملہ؟ لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے. اصل میں جو ہے نا یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہاں پہ آپ سکولز وغیرہ دیکھیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کو بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے یہ سکولز وغیرہ کی بھی اس میں رسپانسبلٹی آتی ہے. ان ساروں کو مل کے جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل اجتماعی طور پہ ورک ہونا چاہیے. ان کا بھی یہی کہنا تھا. ہمارے ساتھ شہری موجود تھے اور بھی ہم پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی شہری یہاں کے مقامی ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے اس پہ قابو پایا گیا ہے. پولیس ان لوگوں سے تعاون کرتی ہے، دیگر ادارے آتے ہیں کام کرتے ہیں، تو یہ مطمئن ہے امن و امان علاقے کے اندر موجود ہے. السلام علیکم بھائی جان. سب سے پہلے تو بھائی جان یہ جو ہمارا علاقہ ہے کیماڑی 1 نمبر یہ پورٹ کا ایریا کہلاتا ہے. یہاں فش مارکیٹ ہے، یہاں پورے کراچی کے لوگ آتے ہیں یہاں فش کھانے. ماشاءاللہ سیزن میں یہاں بہت رش ہوتا ہے. الحمدللہ ایسا کبھی کوئی ایسا واقعہ یہاں پیش نہیں آیا ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا. تو اس کے علاوہ منشیات ہے. منشیات تو یہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں اس میں لازمی ہوتا ہے، مگر اس کو بھی آج کل لوگ پکڑ کے عیدی والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. فیصل عیدی والوں کی گاڑی. گٹکا ماوا بھی آپ کے علاقے میں بک رہا ہے؟ سر گٹکا تو نہیں بکتا ہے، پان بکتا ہے. پان ہم لوگ کھاتے ہیں سر. اچھا، پان کا استعمال کرتے ہیں. پان یہاں بک رہا ہے اور گٹکا ماوا نہیں؟ نہیں، گٹکا ماوا نہیں، پان ہم لوگ کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مچھی والے زیادہ تر پان کے ہی شوقین ہیں. ہاں وہ ضروری ہے، ضروری. پان کھاتے ہیں سر. جی ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر منشیات کے عادی افراد جو ہیں ان کی بہت کمی ہے، وہ موجود نہیں ہے؟ نہیں سر، جو تھے ان کو بھی ہمارے یہاں ایک چوکی ہے، چوکی والے صاحب پہلے بھی 1-2 کو اٹھا کے لے گئے تھے، عیدی والوں کے حوالے کر دیا تھا. ایسے اکثر یہاں پاگل جو ہے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. W11 مسجد میں آتے ہیں کراچی سے، تو وہ یہاں جب گھومتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ انہیں لے جاتے ہیں. الحمدللہ ایسا یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے منشیات کے حوالے. منشیات تو یہی ایک لالچ چیز، اللہ پاک اس کو ختم کرے ہمارے ملک سے تاکہ نوجوان طبقہ بھی آباد ہوئے اور اللہ کرے ہمارے ملک میں اسپورٹ بھی آباد ہوئے. تو اسپورٹ آباد ہوئے گی تو ہمارا ملک بھی آباد ہوئے گا. اور منشیات جو بھی ہے جو بیس سے اسٹارٹ ہوتی ہیں وہاں سے آپ کنٹرول کرو گے تو سب چیزیں کنٹرول ہو جائے گی آٹومیٹکلی. پہلے تو یہ آپ کو ایکشن یہ اٹھانا چاہیے جدھر سے جہاں بن رہی ہے جہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں کلیئر ہو جائے تو جا کے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائے گی. کہیں کہیں یوز بھی ہو رہی ہوں گی، نظر نہیں آ رہی ہوں گی. پان وغیرہ تو ویسے ہی دیکھیں، معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، چور سپاہی سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ عوام کے جو ہمارے شہری ہیں اس عوام میں موجود ہیں ان کے والدین سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ بچوں کو خود سے محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنائے گا؟ دیکھو ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پیرنٹس تو ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتے بچوں کے ساتھ. ہر وقت تو پولیس بھی منشیات کے پیچھے نہیں جا سکتی، ہر وقت بیچنے والے کو نہیں پکڑ سکتی. سر پولیس کا تو کام ہے، رات دن کا یہ بزنس ہے، جسٹ لائک ایک بزنس. ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے وہ؟ نہیں، ماں باپ دیکھو ایک تو بزنس مین بھی ہوتے ہیں، اپنے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، گھر سنبھالنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے، سب پتہ. پولیس کا نقصان تھوڑی ہوگا اگر کوئی نوجوان بچہ اس لت میں لگ گیا تو پولیس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے. اگر پولیس سنسیئر ہو تو سب کام ایزیلی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کا جن جو کہ منشیات کے عادی افراد کی وجہ سے بے قابو ہوا کراچی شہر کے اندر، اس پہ پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے، دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں اور NGOs بھی ہماری کام کر رہی ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی کوشاں ہیں. یہاں جو شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے؟ السلام علیکم. یہاں پہ حالات ابھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے اور اپنے SP جو فیضان حسین تھے وہ بھی ماشاءاللہ ان کے سے، اور SSP جعفری حسین صاحب کی طرف سے، اور اپنا جنجوا SHO جو ہے جیکسن تھانے کے، اور ہمارے چوکی انچارج یہ جب سے یہاں پہ آئے کافی حالات بہتر ہوئے اور کافی امن ہوا. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ختم ہو گیا یا کم ہوا ہے؟ ابھی کم ہو گیا، مزید ختم نہیں ہوا، بہت کم ہو گیا. منشیات کی جو خرید و فروخت ہے اس پہ فرق پڑا؟ کافی فرق پڑا ہے، کافی کم ہو گئی. بہت کم ہو گئی ہے. بہت کم ہو گئی. تو یہاں پہ جو لوگ منشیات کے عادی ہیں ان کو کیا سہولت سے مل جاتی ہے؟ ان لوگوں کو بس مل جاتی تھی، وہ اپنے اڈے ٹھکانے جانتے تھے جہاں سے ان کو مل جاتی جو نشہ کرنے والے تھے. لیکن اب جو ہے نا کافی. کوئی پیغام دیں گے آپ والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے؟ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیار دو اور اپنے بچوں کو نشے وشے سب چیزوں سے دور رکھو، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے اور ان سب چیزوں سے دور رہے. میں دیکھیں نا 22 کروڑ کی پاکستان کی آبادی، کراچی شہر میں بھی اگر ہم دوسرے نفوس کو ملائیں تو 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے. تو
تو हर घर के दरवाजे पे पुलिस एहलकार नहीं खड़े हो सकते, हर घर के दरवाजे पे रेंजर्स एहलकार। फ़र्ज़ तो घर वालों का है कि वो अपने बच्चों को संभालें। तो इस हवाले से जो है कोई अच्छा पैगाम दें हमें, ताकि वो हम आपकी आवाज़ पहुँचाएँ। उन्हें खुद चाहिए अपनी केयर करें, किसी गलत महफिल में नहीं बैठें, गलत जगह में नहीं जाएं, अपने आप को खुद सेट रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की बात मानें। सबसे अच्छी बात यही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद शहरी मौजूद थे जिन्होंने गुफ्तगू की। आगे बढ़ेंगे मज़ीद प्रोग्राम को लेके, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से हम यहाँ कराची शहर के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे। हमने शहरियों से भी बात की, कारोबारी लोगों से भी बात की, और मुंशियात के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमने गुफ्तगू की, शहरियों की राय ली, और ये भी देखा कि यहाँ क्या है। अब इस वक्त हम जैक्सन थाने पे मौजूद हैं और हमने जो है वो तकलीफ़ दी है यहाँ के SHO साहब को। हाउस स्टेशन ऑफिसर अरशद जंजुआ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि आपने एक अरसा जो है इस थाने को दे दिया है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है और आप क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, हम बात करते हैं अरशद जंजुआ साहब से। जी अरशद साहब, क्या पोजीशन है स्ट्रीट क्राइम और मुंशियात फरोशों के हवाले से, क्या आपकी कार्रवाई कुछ हमें आगाही दें। जी मेहरबानी, थैंक यू। स्ट्रीट क्राइम पिछले दिनों में जैसे एक चला था कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मुझ समेत पूरी कराची के SHOs ने मेहनत की है अपनी टीम के साथ, और हमने भी मेहनत की है अपने एरिया में अपनी टीम के साथ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम में काफ़ी बेहतरी आई है और काफ़ी स्ट्रीट क्राइम भी गिरा है। और इसके हवाले से ये है कि मंशियात का जहाँ तक तल्लक है, हमने मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैक डाउन किया है। हमने अभी ये जो 2 महीने के अंदर तकरीबन 21 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं मंशियात फ़रोश, और उनसे हमने मंशियात भी बरामद की है, इवन के हेरोइन भी बरामद की है। और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, ज़रा सा आपका वक्त ज़्यादा ले लेंगे हम, कि अफसरान बाला की मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो ख़ास हिदायत हैं वो क्या हैं। जैसे हमारे एडिशनल IG कराची और DIG साहब साउथ, और ख़ास तौर पे हमारे SSP फ़िदा हुसैन जामरी साहब और SP रिटायर्ड कैप्टन फ़िज़ान अली साहब ने ये इस पे हमें सख्ती से और अगाब वो अपने ऑफिस में बुला के हमें डायरेक्शन भी देते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, ख़ास तौर पे मंशियात के ऊपर कि इनके ख़िलाफ़ सख्त क्रैक डाउन करें। और उन्हीं की हिदायत पे इंशाल्लाह हम अपने एरिया में सख्त क्रैक डाउन किया हुआ है और करते रहेंगे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। मुंशियात फ़रोश जब पकड़ा जाता है तो आप कौन से सेक्शन के तहत उसकी गिरफ्तारी डालते हैं। अब मकदार के ऊपर होता है, अगर मंशियात फ़रोश छोटे लेवल पे है और छोटी मंशियात निकलती है तो 69B में हम अरेस्ट करते हैं। 69B अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, सारे नॉन अवेलेबल हैं। ये जितने भी सेक्शन हैं सब नॉन अवेलेबल, सब नॉन अवेलेबल हैं, और जो मंशियात के जितने सेक्शन हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, चाहे वो B हो C हो, सब नॉन अवेलेबल हैं। तो जो मुंशियात फ़रोश लोग आपकी हदूद में, केमाड़ी ज़िले में हम खड़े हैं इस वक्त थाना जैक्सन पे, और आपकी हदूद में जो है वो कुछ अरसा कबल हमारे पास इत्तलात थी कि मुंशियात के आदी अफराद जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। तो उस पर आपने किस तरह काबू पाया, क्या किया आपने और आपकी टीम ने। मैंने और मेरी टीम ने ये किया है कि जितने मंशियात के आदी हैं, कुछ लोगों को तो हमने मुख्तलिफ जो बने हुए हैं ये सेंटर, उसमें इलाज मुआवजा के लिए रवाना किया है, और कुछ को हमने बंद किया है जो कि बेचते भी थे पीते भी थे। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो छोटी चोरी थी मोटरसाइकिल चोरी की, उसमें भी काफ़ी वारदात में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये जो मंशियात फ़रोश है, जो पीने वाला और बेचने वाले दोनों हमारे बराबर ही हैं, लेकिन जो पीने वाले हैं ख़ास तौर पे फिर वो नशे की उसकी जो लत उनको लगी हुई है, उसकी वजह से फिर वो छोटी छोटी चोरियां जो है वो करते हैं, तो उससे भी काफ़ी माशाल्लाह फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आदि मुजरिम जो होता है मुंशियात फ़रोश, जिसको आप गिरफ़्तार कर लेते हैं और बरामदगी भी शो कर देते हैं और उसको फिर कोर्ट लेके जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि अमूमन लोग जो हैं वो ये आदि जराइम पेशा छूट जाते हैं, आदि अफराद मुंशियात के वो भी छूटते हैं और बेचने वाला भी छूटता है। क्या वजह है, क्या इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है, क्या मामला। इन्वेस्टिगेशन भी ठीक है, तमाम मामलात भी ठीक हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ क्या बताऊं, इतना वो नहीं, अदालत की सवाबदीद होती है, लेकिन बरामदगी और जो उससे चीज़ें निकलती हैं उसके तहत हम मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर अपनी मौजूद अदालत के सामने उनको पेश करते हैं। तो ये जी मेरी नज़र में आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रखने वाले एक अफसर हैं, और अदलिया जो है वो कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करती, वो सबूतों और गवाहों पे चलती है।
تو ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے ان سارے معاملات میں کہ چالان کی کمزوری جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اور ملزم اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم جیسے آن گراؤنڈ جا کے ریڈ کرتے ہیں اور رینڈ ہینڈڈ بندہ پکڑتے ہیں، برآمد کرتے ہیں. پبلک جو ہے ہماری اس خواری سے بچنے کے لیے یا جو بھی سمجھ لیں کہ وہ وٹنس اس ٹائم بنتے نہیں ہیں. ہم ان کو باقاعدہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ آپ کے سامنے ہم نے برآمدگی کی ہے، یہ منشیات نکلی ہے اور اس سے ابھی ہم نے یہ ریکورڈ کی ہے، آپ کے سامنے کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ملزم کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کے علاقے کے شہری ہیں جن سے ہماری ابھی گفتگو ہوئی بہت سارے شہریوں سے، ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور پبلک کے درمیان اچھی کمیونیکیشن ہے. کچھ آپ کی تعریفیں بھی کی گئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے تو شہری بے خوف تھانے آ کے ایف آئی آر درج کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا؟ اگر نہیں کرا رہا اور واردات کو جو ہے وہ ان نون کر دیا جاتا ہے تو آپ شہری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی سینئر لیول سے بھی یہ ڈائریکشن ہے اور اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کچی پرچی یا وہ بالکل پکی ایف آئی آر ہے. اور ہم جو بھی افینس ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے، اس کا ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ ایف آئی آر کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارا کرائم کہاں بڑھ رہا ہے، کہاں ہم نے اپنی ایکٹیویٹی زیادہ کرنی ہے، کہاں ہم نے اپنی فورس کو زیادہ استعمال کرنا ہے اور کہاں ہمارا کرائم بڑھا ہے، کس جگہ سے بڑھا ہے. اس مقام پہ پھر ہم زیادہ سے زیادہ چیکنگ کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک کچھی محلہ ہے، کچھی مسجد ہے، وہاں پہ مجھے ان کے جو پارٹی ہے یا جو ان کی جو یونین بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی یہاں پہ تھوڑی منشیات کی شکایت ہے، لوگ پیتے بھی ہیں بیچتے تھے. ہم نے پھر 3 دن کنٹینیوز اسی مقام پہ اپنے جوانوں کے ساتھ، پورے اسٹاف کے ساتھ، اپنے سینئر افسران کی ہدایت پہ ہم نے وہاں پہ افطاری رکھ لی. تو 3 دن ہم کنٹینیوز وہاں پہ افطاری بھی کی ہے. اور الحمدللہ ابھی میں نے ان سے خود پوچھا فون کر کے تو انہوں نے بڑا جیکسن پولیس کی تعریف بھی کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ہم پہ اللہ کا کرم ہے. اگر لوگ ہمارے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری محنت ہے. کوارڈینیشن رہتا ہے آپ کا پاکستان رینجرز، سندھ رینجرز کے ساتھ، اور منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن رینجرز بھی کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے. تو کیسا رہتا ہے آپ لوگوں کا کوارڈینیشن؟ ہمارے علاقے میں جو پاکستان رینجر ہے ہمارا بالکل ان کے ساتھ 24 آور رابطہ ہے. جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ بالکل ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور جہاں انہوں نے کوئی آر ٹی کرنی ہوتا ہے یا کہیں آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے اپروچ کرتے ہیں مجھے، اور میں پھر ان کے ساتھ جاتا ہوں. اور ہمارا آپس میں اچھا کوارڈینیشن ہے رینجر کا اور پولیس کا. منشیات کے خلاف گرفتاریوں میں سب سے زیادہ جو ہمیں رپورٹس موصول ہوتی ہیں ہمارے کرائم رپورٹر کے ذریعے وہ انہی کے تھانے کی ہوتی ہیں، اور یہ گرفتاریاں سب سے زیادہ ہمیں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ آج اپنے پروگرام کے ساتھ یہاں کا رخ کیا اور ان کو ہم نے بلایا بھی اپنے پروگرام کے اندر خاص طور پہ، اور شہریوں سے بھی گفتگو کی ہے، علاقہ مکینوں سے بھی کی ہے، یہاں کے بزنس کمیونٹی سے بھی کی ہے، یہاں کے علماء دین سے بھی گفتگو کی ہم نے. بہت سارے لوگ ہمیں ملے اور سبھی نے جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کیا. ایک دفعہ پھر ہم ارشد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ جو جوان کام کر رہے ہیں، جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور یہ اس بہادری کے ساتھ جو ہے منشیات فروشی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان کی ٹیم کا کیا کردار ہے، یہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور خود بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کرے بنا نہیں رہ پاتے جب خبریں ڈیلی کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم صحافت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ منشیات فروشی کے خلاف کم افسران ہیں جو بے دریغ کام کر رہے ہیں، دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نام ارشد جنجوا کا ہے. ان سے پوچھتے ہیں ان کی ٹیم کا کوارڈینیشن ان کے ساتھ کیسا ہے. ٹیم بہترین ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. ٹیم کے ساتھ ہی ٹیم ورک نہ ہو تو آپ کامیابی کی طرف جا نہیں سکتے. ایک چیز آپ کو میں گزارش کروں کہ میں نے ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کے کیمرے کے توسل سے، آپ کے توسل سے میری ٹیم اور انکلوڈ ہم نے کلام پہ حلف دیا ہوا ہے کہ منشیات فروش کو ہم سپیر نہیں کریں گے بالکل بھی. جی. تو آپ کا یہاں علاقے کے لوگوں کے جو رہائشی یہاں کے لوگ ہیں ہمارے، ان کے بچوں کے لیے آپ والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ منشیات سے کیسے ان کو روکا جائے؟ آپ کے اس کیمرے کے توسل سے میں یہی منشیات کے جو عادی لوگ ہیں یا جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے سبق لیں. اور کماڑی اور جیکسن کے دودھ میں جو بھی لوگ رہ گئے ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ کی اپنی پولیس ہے، ہم آپ میں سے ہے، آپ ہم میں سے ہو. اور ہمیں کسی بھی اس قسم کی جو کسی میں انوالومنٹ ہے کسی کی یا
کوئی منشیات بیچ رہا ہے تو ہمیں آگاہ کریں, ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے, اس کو گرفتار کریں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کو جیل بھجوائیں گے. پولیس کی گراں قدر خدمات جو اس وقت سننے میں آئی تھی ہمارے, وہ ہو نکلیں, اور ان کا کام یہی تھا جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مستقل بنیاد پہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی گرفتاریاں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ہو رہی ہیں. پورے کراچی شہر کے اندر پولیس کام کر رہی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے شہری جو ہیں وہ آئے دن لٹ رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جاری ہیں, اس کے اوپر تمام ہی پولیس افسران کام کر رہے ہیں. منشیات کا جن بے قابو ہے, افسران کا بارہا کہنا یہی ہے کہ نوجوان نسل جب منشیات کی طرف راغب ہوتی ہے تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرمنل ایکٹیویٹیز کا استعمال کرتی ہے, اور وہ لوگ نکلتے ہیں اور باہر نکل کے وہ شہریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس سلسلے میں پولیس کام کر رہی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ تمام ٹیم کا بڑا کوآپریٹ رہا ہے شوٹ کے اندر, اور اسی طرح ہم اپنے عوام کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے. کوہ نور نیوز جو ہے وہ کراچی کی آواز ہے, کراچی کے شہریوں کی آواز ہے, عوامی مسائل کی آواز ہے. ہم عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے اس پروگرام کے ساتھ کیمرہ مین عبد الرحمان, سینئر رپورٹر انور مکسی, تمام ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ہم نے اس پورے علاقے میں کام کیا, لوگوں کی رائے بھی لی, اور اسی طرح مستقل بنیاد پہ جو ہے وہ KNI اپنا پروگرام کرتا رہے گا. کوہ نور نیوز سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.